সেখানে তোমার পেয়ে যাবে। Is it visible? Yes. Yes. Today we will discuss about the code optimization in the compiler, the last chapter. Already we have discussed the intermediate code generation, then code optimization, then finally another chapter is there also for code generation. So before that, this part is very important. When the analysis phase, since analysis phase has been over, then we go for the three address code, that is intermediate code generation. And in the intermediate code generation, the compiler will generate the code for an abstract machine, where compiler consider that the machine have the unlimited number of registers, unlimited number of variables, unlimited space, and that's why the code is quite bigger and quite long. So that code is not necessary. Some part is not necessary for the compilation for execute the program, or there is an opportunity to reduce the code. So that's why code optimization is important. So in this code optimization phase, there is a golden rules of optimization, that is called the 80-20 rule. So in general, 80% of the program's execution time is spent executing 20% of the code. মানেটা ভালোভাবে বুঝুন। 80% of the program's execution time, একটা প্রোগ্রাম যখন এক্সিকিউট হচ্ছে, সেটা ধর 10 মিনিট যদি লাগে বা 10 সেকেন্ডও যদি লাগে, তার মধ্যে 80% মানে 8 সেকেন্ড চলে যায় 20% কোডকে এক্সিকিউট করতে গেলে। হ্যাঁ, 20% কোড এক্সিকিউট করতে গেলে 80% টাইম চলে যায়। আমার বাদবাকি 80% কোডের জন্য মাত্র 20% প্রোগ্রামিং টাইমটা লাগে। তার মানে কি, কোডটা যত বেস্ট হবে তত কিন্তু তোমার এক্সিকিউশন টাইমটা কম হবে। ঠিক আছে? সো 90% অ্যান্ড 10% ফর পারফরমেন্স হাংরি প্রোগ্রাম। কারণ সবাই এবার চাইছে যে আমার কাছে বরঞ্চ আমি এত রিডিউস করে নেব যাতে আমার 90% মানে এক্সিকিউশন টাইমটা আমরা কমাতে পারি, যাতে কিনা আমার 90% মানে 10% কোডের জন্য, মানে আমার কাছে যেন 10% টাইম লাগে মাত্র 90% কোডের জন্য। সো দিস ইজ আওয়ার অ্যাচিভ, মানে দিস ইজ আওয়ার গোল। And spend your time optimizing the important 10 to 20% of your program. তার মানে এখানে আমরা আমাদের টাইমটাকে অপটিমাইজ করতে পারি, যে আরও উই জাস্ট মানে আরও কম টাইম, মানে 20% টাইম যদি কমাতে পারি তাহলে আরও বেটার হয়। তার মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে রিয়েল টাইমের ক্ষেত্রে যখন কম্পাইলারগুলো ওখানে ইউজ, সো দ্যাট কম্পাইলার রিয়েল টাইমের ক্ষেত্রে টাইমটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমরা রিয়েল টাইমে খুব তাড়াতাড়ি এখনই এক্সিকিউট করে এখনই রেজাল্ট দিতে হবে। সো আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে তখন। সেই জন্য সবার টার্গেট হচ্ছে টু রিডিউস দ্য কোড বাই হুইচ ইউ ক্যান গেট কোড কি বলে এক্সিকিউশন টাইম, ভালো এক্সিকিউশন টাইম ক্যান গেট প্রপার ওয়ে অ্যান্ড প্রপার টাইম। সেই জন্য আমাদের টার্গেট হচ্ছে কোড অপটিমাইজেশন। Optimize the common case even at the cost of the making the uncommon case slower. যেগুলো আনকমন সেগুলোকে স্লোয়ার করে দিয়ে কমন কেসটাকে আমরা যাতে নিতে পারি তাতে অপটিমাইজ করা যায়, সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন টার্গেট। Now in a compiler structure, source code, then abstract syntax tree, then control flow graph, and the object code. So these are the simple structure of a compiler. So control flow graph has been used for the optimization, and finally object code has been generated. When this optimization has been over, then we can generate the code in a code generation phase. Now source code parts to produce AST, abstract syntax tree, and then abstract syntax tree transform to control flow graph, and the data flow analysis operates on control flow graph and other intermediate representation. Okay. Now the syntax tree, abstract syntax tree, they don't contain all the information in the program. Syntax tree মানে শুধু আমাকে দেবে
কার থেকে কোনটা হয়েছে স্ট্রাকচারটা দেখার জন্য, লাইক স্পেসিং, কমেন্ট, ব্র্যাকেট, প্যারেনথেসিস এগুলো থাকে না। অ্যান্ড এনি অ্যাম্বিগুইটি হ্যাজ বিন রিজলভ, যদি কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকে এ প্লাস বি প্লাস সি দিস প্রডিউস দ্য সেম এএসটি অ্যাজ এ প্লাস বি অফ সি, ফলে সেখানে অ্যাম্বিগুইটিটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি, কারণ এটা দিয়েও যেটা এএসটি হবে এটা দিয়েও সেম হবে, তাহলে এ আগে না এ পরে সেরকম অ্যাম্বিগুইটি আমাদের কাছে থাকে না এএসটির ক্ষেত্রে। But disadvantage of the AST has abstract syntax tree has many similar form for while repeat until এগুলোর ক্ষেত্রে যেন একই রকম দেখতে লাগে, তার মানে ফর লুপ না হোয়াইল লুপ না রিপিট আনটিল লুপ তুমি সেটা ডিস্টিংগুইশ করতে পারো না। ফর ইফ অন সুইচ কেস এটাও প্রায় একই রকম লাগে যখন সিনট্যাক্সটা আমার কাছে চলে আসে। অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ইন এএসটি মে বি কমপ্লেক্স নেস্টেড ফর্ম, যেরকম যদি এরকম থাকে যে 42 ইন্টু ওয়াই প্লাস জেড গ্রেটার দেন 5 দেন 12 ইন্টু জেড অর কোলন জেড প্লাস 20, তো এগুলো অনেকটা কমপ্লেক্স। হ্যাঁ, এটার সঙ্গে এটা অ্যাড হবে, মানে এটা যদি গ্রেটার দেন হয় তাহলে এইটা অ্যাড হবে, তো এটা অ্যাড হলে এই ধরনের কমপ্লেক্সটিও আমরা অনেক সময় আমাদের কাছে নেস্টেড রূপে চলে আসে, কোনটা নেব না নেব সেটা নিয়ে। সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সপ্রেশন এএসটিটা একটু কমপ্লেক্স হয়, এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড ওয়ান্ট সিম্পলিয়ার রিপ্রেজেন্টেশন ফর অ্যানালিসিস, মানে আমাদের অ্যানালিসিসের জন্য খুব সিম্পলারটাই আমাদের দরকার হয়, যেমন অ্যাটলিস্ট বা ফর ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম এইসবের জন্য আমাদের কিন্তু সিম্পল দরকার, সেটা সবসময় সিম্পল আমরা পাই না, এটা দ্য মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ abstract syntax tree. But there is a control flow graph after AST. What is control flow graph or directed graph, where each node represent a statement and edges represent control flow. Edge is a flow and node represent statement. And statements may be assignment statements like this: a equals to y plus z or x equals to opz. These are called the assignment. This is assignment operator. Or copy statement, x equals to y, or branches go to, or if x relational operator of y then go to L. তো এই ধরনের স্টেটমেন্টগুলো আমরা কন্ট্রোল ফ্লোতে দেখতে পাই। Okay, this is a one example of a control flow graph. Consider x equals to a plus b, then y equals to a into b, then while is a condition, while y greater than a, we go a loop. These are the statements: a equals to a plus 1 and x equals to a plus b. Then execution while loop has been closed. So if we construct the control flow graph of this example, then simply this is a one block, x equals to a plus b. এটা হয়ে যাওয়ার পরে this control will go to the y. After that, go to the condition checking. All these are the blocks. So in this block, condition is y greater than a is true. Then we go the next block, a equals to a plus 1, then x equals to a plus b. Again, we go for control checking. If it is false, then it will exit from this control flow statements. So এটা হচ্ছে একটা control flow example. So variation of control flow, there are variation of control flow graph is there. We usually don't include the declaration, মানে in text specs গুলো আমরা ধরি না, but there are usually something in the implementation লাগে, কিন্তু এগুলো control flow মধ্যে এগুলো আমরা ডিক্লারেশন গুলো ধরা হয় না, শুধুমাত্র ডেটাটা কন্ট্রোল ফ্লো হচ্ছে সেটাই নিউ। অ্যান্ড মে ওয়ান ডে ইউনিক এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিট নোড, এই যে এন্ট্রি অ্যান্ড এক্সিটে অনেক জায়গা দিয়ে এক্সিট হবে এটা থাকে না, একটাই ইউনিক পয়েন্ট থাকে। সো উড নট ম্যাটার ফর দ্য এক্সাম্পল উই গিভ, যেটা দিয়েছি সেটাই নয়, যে আমরা বলছি যে একটাই মাত্র এন্ট্রি পয়েন্ট আর একটা এক্সিট পয়েন্ট থাকে কন্ট্রোল ফ্লোর ক্ষেত্রে, মোর দেন ওয়ান এক্সিট বা মোর দেন ওয়ান এন্ট্রি সবসময় হয় না। মে গ্রুপ স্টেটমেন্ট ইনটু এ বেসিক ব্লক, এবং অনেকগুলো গ্রুপ যদি একসঙ্গে থাকে যেগুলোকে একটা ব্লকের মধ্যে রাখতে পারি, তখন সেটাকে বেসিক ব্লক হিসেবে ইউজ করতে পারি। সো এ সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস উইথ নো ব্রাঞ্চেস ইনটু অর আউট অফ দ্য ব্লক, মানে যে সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশন আমরা নেব একটা ব্লকের মধ্যে, সেটা একটা যেন সবসময় একটা ব্রাঞ্চেই থাকবে, তার আলাদা একটা ব্লকেই থাকবে, তার যেন অন্যান্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ না হয়, তারা হচ্ছে একসঙ্গে থাকবে, ঠিক আছে, একটা ব্লক, সেটাকে আমরা বেসিক ব্লক বলতে। যেমন আগের গ্রাফটাতেই কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ ভার্সাস বেসিক ব্লক। সো দিস ইজ আ ব্লক এক্স অ্যান্ড ওয়াই, তো দুটোকে আমরা একসঙ্গে একটা ব্লকের মধ্যে রাখলাম, এক্স অ্যান্ড ওয়াই এক্সিকিউশন হলো, হওয়ার পরে আমরা এটা একটা ব্লক কন্ডিশন, কন্ডিশন হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আবার এটারও আলাদা একটা ব্লক, তার মানে এদের এইগুলোকে আমরা একটা বেসিক ব্লক হিসেবে বলতে পারি। সো দিস ক্যান লিড
to more efficient implementation, কারণ একটা ব্লক এক একটা লাইন দিয়ে যাওয়ার থেকে এক একটা ব্লকের মধ্যে কাজ করে পরের ব্লকে যাওয়াটা অনেক এফিসিয়েন্ট হবে। বাট মোর কমপ্লিকেটেড টু এক্সপ্লেন, কারণ এটা কমপ্লিকেটেড অনেক সময় হয় যে এরকম একটা ব্লকের মধ্যে আমরা এটা আগে না ওটা পরে সেরকম হয়, কিন্তু যেহেতু এই ব্লকের একটা এন্ট্রি একটা এক্সিট আমরা যদি পরপর এক্সিকিউশনগুলো নিই তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। And the control flow of this flow graph and the syntax tree, they are what is the comparison between these. CFG are much simpler than AST, and AST is more faithful representation. So far, AST easier to report error, easier to explain the programmer, easier to unparse to produce readable code. So AST টা অনেক বেটার, এবং এগুলো আমার সবই কিন্তু লাগবে কোথায় না কোড অপটিমাইজেশনের সময়। So come to the code optimization. Criteria for code improving transformation. The criteria are meaning must be preserved, মানে কারেক্টনেস, মানে আমি কোডকে অপটিমাইজ করে দিলাম, দিয়ে আমার ছিল যে দুটো নম্বরকে যোগ করতে হবে, আমার কোড অপটিমাইজ হওয়ার পরে দেখা গেলাম যে আমার দুটো নম্বরের মধ্যে অ্যাডিশনের বদলে ডিভিশন হয়ে গেছে, কি সাবট্রাকশন হয়ে গেছে, কি অ্যাডিশনের বদলে আমার মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে গেছে, সেটা যেন আমাদের ক্ষেত্রে না হয়। সো মিনিং মাস্ট বি প্রিজার্ভ, ফার্স্ট ওয়ান। নেক্সট হচ্ছে স্পিড আপ মাস্ট অকার অন অ্যাভারেজ, মানে স্পিড আপটা যেন আমি এমনভাবে অপটিমাইজ করছি যেন আমার স্পিডটা ঠিক থাকে, আমি অপটিমাইজ করতে গিয়ে আমার যেন বেশি টাইম লেগে গেল সেটা যেন না হয়। অ্যান্ড ওয়ার্ক ডান মাস্ট বি ওর্থ দ্য এফোর্ট, মানে যে কাজটা করছি সেইটা আমি যে ওয়ার্কডানটা করলাম সেটার যেন মূল্য থাকে, এবং সেটা যে এফোর্টটা দিলাম সেটা যেন আমার কাজে লাগে, সেটা আমাদের মাথায় রেখে আমরা প্রোডাক্ট ইমপ্রুভিং করবো। What are the opportunities for code optimization? The programmer at the programmer point of view, we can write an algorithm in such a way that number of lines, number of variables can be used. So some directives has include বা এরকম ধরনের যে সমস্ত directives গুলো ইউজ করা যায় সেগুলো আমরা খুব ইজিলি ইউজ করে কোডকে ছোট করে নিতে পারি। ইন্টারমিডিয়েট কোড, এটাও জেনারেট করার ক্ষেত্রে ভালো কোড অপটিমাইজেশন করতে গেলে ইন্টারমিডিয়েট কোডটা ভালো তৈরি করতে হয়। আর টার্গেট কোডটাও আমাদের কাছে অনেক বেস্ট আছে যদি কোড অপটিমাইজেশনটা ঠিকঠাক করতে পারি। নাও কাম টু দ্য কোড অপটিমাইজেশন পার্ট। A simple but effective technique for locally improving the target code is called the peephole optimization. What is peephole optimization? না আমার কাছে বাস এফেক্টিভ মেথডটা আমরা লোকালি ইমপ্রুভ করতে চাই কোডকে টার্গেট কোডের জন্য। A method for trying to improve the performance of the target code, এটাই peephole optimization. By examining a short sequence of target instruction and replacing these instruction by a shorter and faster sequence whenever possible, যখনই দরকার তখনই আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটাকে সিকোয়েন্সটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারি, রিপ্লেস করে নিতে পারি। The characteristics of the peephole optimization. What is the characteristics of the peephole optimization? Number one, redundant instruction elimination. Redundant instruction এই চারটে আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলোই আমরা ইউজ করবো একটু পরেই। The redundant instruction elimination means if there are some instruction which are redundant, মানে একই জিনিস বারবার লেখা রয়েছে এরকম থাকলে সেটাকে আমরা এলিমিনেট করতে পারবো। ফ্লো অফ কন্ট্রোল ইনফরমেশন আমার দরকার এবং তাতে আমরা সেটাকে অপটিমাইজ করতে পারবো। অ্যালজেব্রিক সিম্পলিফিকেশন, সেটাকে আমরা ধরো এ বি সি এরকম অনেক ধরনের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ রয়েছে, সেটা অ্যালজেব্রিক ইনস্ট্রাকশন, উই ক্যান সিম্পলিফাই দিস ওয়ান। অ্যান্ড ইউজ অফ মেশিন ইডিয়ামস ইউজ করেও আমরা অপটিমাইজ করতে পারবো। তো এগুলো হচ্ছে অপটিমাইজেশন ফর দ্য peephole optimization একটা characteristics. So first is the constant folding, a technique where we can optimize the code. দেখো, see, suppose we have written x equals to 32 and the next line x equals to x plus 32. So what will happen? এই 32 ভ্যালুটা এখানে বসে x এর ভ্যালু 64 হয়ে যাবে। তো আমি যদি দুটো লাইনকে লিখি তাহলে দুটো লাইন লেখার থেকে উই ক্যান রাইট আ সিঙ্গেল লাইন লাইক দিস x equals to 64, তাহলে দুটো লাইনের বদলে উই ক্যান অপটিমাইজ দিস টু লাইনস ইন এ সিঙ্গেল লাইন, ইট উইল বি x equals to 64, কারণ এই এক্সটা ধরার দরকার নেই, এখানে x এর 32 রয়েছে যখন একদম 64 লিখে দিলে আর দুটো লাইনকে আমরা কমাতে পারি। দিস আর দ্য ওয়ান অফ দ্য optimization called the constant folding. The second one is called the unreachable code. Unreachable code means somewhere if you write go to L2, then what will happen?
after go to L2 if you write x equals to x plus 1, এই x plus 1 এ কি কোনোদিনও পৌঁছতে পারবো? পৌঁছতে পারবো না, কারণ go to L2 মানে যখনই এই লাইন এক্সিকিউট হবে there is no condition, so this is an unconditional jump. যখনই go to L2 হবে ও সঙ্গে সঙ্গে go to L2 তে চলে যাবে, গেস এখানকার এক্সিকিউশনগুলো স্টার্ট করবে, তাহলে তারপরের লাইনে ও কখনো ঢুকতে পারবে না, কোনোদিনও ঢুকতে পারবে না। সো দিস ইজ আনরিচেবল কোড, কখনো এখানে রিচ করতে পারবে না। তো এরকম যদি কোনো কোড থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাকে দরকার নেই, এই ধরনের কোড আমরা গো টু L2 করে লিখতে পারবো না, ঠিক আছে, লিখতে পারবো না। সেই জন্য এই কোডটা আমরা কখনোই রিচ করবে না। তো উই ক্যান অপটিমাইজ, ইউ ক্যান ডিলিট দিস লাইন ফ্রম দিস পার্টিকুলার লোকেশন। অন্য জায়গায় যদি আমার দরকার হয় সেখানে আমি এক্সপ্রেস অন লিখবো, কিন্তু গো টু L2 পরে পরে লিখতে পারবো না, ঠিক আছে, কারণ এখানে কন্ডিশন নেই। অ্যান্ড ফ্লো অফ কন্ট্রোল অপটিমাইজেশন, ধরে এরকম করলাম গো টু L1, দেন সিজ লাইনস দিস আর দ্য L1, আবার বললাম গো টু L2, তাহলে আবার একটা L2 তে গেলাম, তাহলে দেখো L1 ইজ এ লেভেল, এই L1 লেভেলে এসে আবার গো টু L2 তে যাচ্ছি, তার মানে গো টু L1, তাহলে ও এখানে চলে এলো, আবার এখানে গো টু L2, তাহলে আবার L2 তে যাবে। তো এরকম দুটো লেভেলে L1 L2 দিয়ে লেভেল ওয়াইজ আমি গো টু না করে আমি যদি এখানেই বলে দিতাম গো টু L2, তাহলে এই দুটো লাইন লেখার দরকার ছিল না। সো উই ক্যান অপটিমাইজ দ্য ফ্লো অফ কন্ট্রোল। তো এইগুলো আমরা অপটিমাইজেশন টেকনিকে ইউজ করি। নাও অ্যালজেব্রিক সিম্পলিফিকেশন, দেখো অনেক সময় এরকম কোড চলে আসে x ইকুয়ালস টু x প্লাস 0, এই জিরোর দরকার কি? এটা দরকার নেই, এটা অ্যালজেব্রিক, মানে এখানে একটা অপারেশন পারফর্ম হবে যে x এর সঙ্গে যোগ করো 0, যোগ করার পরে সেটা x এ রাখো। তো সেই ধরনের লাইনগুলোতে অ্যালজেব্রিক, যেগুলো কোনো আননেসেসারি অ্যাডিশন সাবট্রাকশন দরকার সেগুলোকে আমাকে সিম্পলিফাই, মানে এগুলো এইসব লাইনগুলো লেখার দরকার নেই, এক্স ওয়ান এক্সই থাকছে, তো সেই কোডগুলোকে আমরা এলিমিনেট করতে পারি। নাও ডেট কোড, ডেট কোড এলিমিনেশন ইজ অ্যানাদার টেকনিক। সাপোজ x ইকুয়ালস টু 32, নাও y ইকুয়ালস টু x প্লাস ওয়াই, তাহলে x এর ভ্যালু যখন 32 দিচ্ছি তাহলে এখানে 32 অ্যাড হয়ে গেলে 32 প্লাস ওয়াই হতো, তাহলে আমার এই দুটো লাইন লেখার দরকার কি আছে? তাহলে x এর যখন এখানে 32 প্লাস ওয়াই হয়ে গেল তখন এই কোডটার আর কোনো মানে নেই, আমি এখানে আর যেতে পারবো না, এর ভ্যালুটা নেওয়ার দরকার নেই। সো হায়ার এক্স ইজ নট ইউজড আফটার দ্য স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টের পরে গিয়ে আর এক্স এর কোনো প্রয়োজন পড়ছে না, কারণ এক্সটা তো এখানে বসে গেছে, তাহলে এক্স এর সাথে এই কোডটা লেখার দরকার কি? সো we can combine, we can eliminate these two lines in combining a single line, that is called the y equals to y plus 32. Reduction in strength, strength কেও আমরা রিডিউস করতে পারি, লাইক x equals to x into 2, so this is a multiplication, so multiplication has a good strength than the addition, তাহলে এখানে মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য অনেক বেশি কম্পারিজন, অনেক বেশি এক্সিকিউশন মেশিন সাইকেলস দরকার। তো সেই সাইকেলসটাকে আমরা রিডিউস করাতে গেলে যদি আমরা এরকম করতে পারি যে এক্স এর সঙ্গে 2 গুণ করো, এটা করতে যা কস্ট লাগে, মানে এক্সিকিউশন টাইমের ক্ষেত্রে যদি টি সাইকেলস ভাবো, তাহলে এখানে কিন্তু সেটা এক্সিকিউশন করতে গেলে যদি আমি শুধু অ্যাডিশন ইউজ করি, সো সিম্পলি অ্যাডার সার্কিট দিয়ে এটা হয়ে যাবে, কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন করলে তো অ্যাডার সার্কিট তো হবে না, শিফট অ্যাড করে অনেকগুলো লাগবে, তাহলে এখানে অনেক বেশি, অনেক কম মানে এক্সিকিউশন টাইমটা লাগবে, কারণ আমরা স্ট্রেংথটাকে রিডিউস করে দিয়েছি, প্লাস অ্যাডিশন ইউজ করছি। সেই জন্য যদি এরকম হায়ার কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অপারেটর থাকে যেটা হায়ার প্রেসিডেন্স, হায়ার অর্ডার, সেগুলোকে আমরা লোয়ার অর্ডার নিয়ে চলে এলে আমাদের স্ট্রেংথটা রিডিউস হয়ে যায়। অথবা আমরা এরকম করতে পারি এক্স লেস দেন 2, মানে লেফট শিফট অফ 2, সেটাকে আমরা করে সেটাকে রিডিউস করতে পারি স্ট্রেংথটাকে, বাট মানে এদের সেম, মানে কি বলে, ফাংশনালিটির দিক থেকে বা ওদের রেজাল্টের দিক থেকে যেন সেম থাকে, সেভাবে আমরা স্ট্রেংথ কমাতে পারি। এগুলো হচ্ছে দ্য বেসিক টেকনিক হাউ ইউ ক্যান অপটিমাইজ। নাও বেসিক ব্লক অ্যান্ড ফ্লো গ্রাফ, আ গ্রাফ representation of 3 address statement is called the flow graph, and nodes in the flow graphs represent a computation and edge represents the flow of control, মানে যে একটা গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, কিছু ভার্টেক্স আর কিছু নোড, ভার্টেক্স আর নোড আর কিছু এজ, তো ভার্টেক্স গুলোকে বা নোড হিসেবে ইউজ করছি আর এজ গুলোকে আমরা কন্ট্রোল অফ ফ্লো অফ কন্ট্রোল হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করছি। হোয়াট ইজ বেসিক ব্লক? A basic block is a sequence of consecutive statements in which flow of control enters at the beginning and leaves at the end without half or possibly of the branching except at the end, মানে এন্ডের ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে ও যাবে না, উইদাউট হল্ট, কোথাও দাঁড়াবে না,
আর সিকোয়েন্স অফ স্টেটমেন্ট, মানে ধরো এখানে 5টা স্টেটমেন্ট পরপর আছে, ওদের প্রথমে যখন ঢুকলো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ সবগুলোকে এক্সিকিউশন করে ও একটাই মাত্র এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে ও এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে বেরোবে। এরকম যে সিকোয়েন্স অফ কনজিকিউটিভ স্টেটমেন্ট সেটাকে আমরা একটা বেসিক ব্লক হিসেবে বলছি। অ্যান্ড বেসিক ব্লক আর সিকোয়েন্স অফ কনজিকিউটিভ স্টেটমেন্ট যেখানে এক্স্যাক্টলি একটা এন্ট্রি অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি একটা এক্সিট থাকবে। অ্যান্ড ফ্লো গ্রাফ অ্যাজ এ ডাইরেক্টেড গ্রাফ, ফ্রম সে ব্লক 1 থেকে ব্লক 2 মধ্যে গেলে তাহলে আমরা অ্যারো দিয়ে ডিনোট করবো, ঠিক আছে। ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ B2 ক্যান বি এক্সিকিউটেড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য B1, B1 এর ঠিক পরে পরে যদি B2 হয় তাহলে আমরা একটা অ্যারো দিয়ে দেবো। মানে অ্যালগরিদম টু কনস্ট্রাক্ট দ্য ফ্লো গ্রাফ বার করতে গেলে কি করবো না, ফাইন্ডিং দ্য লিডার অফ দ্য বেসিক ব্লক। ধরো আমার কাছে অনেকগুলো পরপর এক্সিকিউশন অফ লাইন্স রয়েছে, তার মধ্যে আমি লিডার খুঁজবো। তো লিডারের কতগুলো রুলস আছে, কি রুলস না, দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট বি আ লিডার। যদি অনেকগুলো এক্সিকিউশন থাকে আমি প্রথম স্টেটমেন্ট যেটা সেটাকে লিডার হিসেবে ট্রিট করবো, নাম্বার 1। সেকেন্ড রুল হচ্ছে এনি স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ টার্গেট অফ দ্য কন্ডিশনাল অর আনকন্ডিশনাল গো টু ইজ এ লিডার। ধরো আমি এখানে গো টু অনেকগুলো ইউজ করেছি, কোথাও কন্ডিশনাল ও কোথাও আনকন্ডিশনাল। সে যাকে টার্গেট করেছে, মানে গো টু ধরো বললাম L1, তাহলে গো টু L1 হলে এই L1 যে লেভেলটা রয়েছে সেটাকে আমরা একটা লিডার হিসেবে ইউজ করতে পারি। সেই গো টুটা কন্ডিশনাল হতে পারে, আনকন্ডিশনাল হতে পারে, আমরা তাকে লিডার হিসেবে ইউজ করবো। আর থার্ড হচ্ছে এনি স্টেটমেন্ট দ্যাট ইমিডিয়েটলি ফলো আ গো টু, মানে জাস্ট গো টুর পরের যে লাইনটা, অর কন্ডিশনাল গো টু পরের যে লাইনটা ইমিডিয়েটলি ফলো, মানে গো টুর পরে যে লাইনটা পড়বে তাকেও আর একটা লিডার হিসেবে আমরা বসিয়ে দেবো। তাহলে এই লিডারগুলো হচ্ছে কিন্তু একটা কি এন্ট্রি পয়েন্ট। And for each leader, its basic block consists all statement up to the next leader. মানে একটা লিডার থেকে আরেকটা লিডারের মধ্যে যতগুলো স্টেটমেন্ট থাকবে ততগুলোকে নিয়ে আমি একটা করে বেসিক ব্লক বানাবো। এবার দেখবো ব্লক B1 থেকে B2 মধ্যে একটা অ্যারো দেবো, যদি কিনা ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ B2 ক্যান বি এক্সিকিউটেড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য B1, B1 এর ঠিক পরেই যদি B2 এক্সিকিউট হয় একটা করে অ্যারো দেবো। এই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম বেসিক ব্লক ইউজ করে করার জন্য। তো কিভাবে হবে একটা এক্সাম্পলে চলে আসছে, দেখো। This is the example. Suppose T1, T2, T3, T4, T5, T6, these are the lines and this is a basic block. একসঙ্গে পরপর আছে, এই জন্য আমরা এটাকে একসঙ্গে বেসিক ব্লক বলতে পারি। And this is 3 address code, হ্যাঁ, কারণ 3 address code আমরা দুটো করে রয়েছে, x equals to y plus z is set to define x and use y and z. So name in the basic block is set to be live at a given point or its value is used after that point in the program perhaps in another block. মানে এইখানে যেগুলো লাইভ থাকবে কিনা এটা যদি একটা ব্লকে থাকে তাহলে সেই ভ্যালুটা অন্য ব্লকে ইউজ করছে কিনা যতক্ষণ না ইউজ করবে ততক্ষণ সেটা ডেটাটা লাইভ থাকবে। এবার এই বেসিক ব্লকের পরে আমরা আসছি পার্টিশন ইনটু দ্য বেসিক ব্লক। ওই পার্টিশন করার মেথডটা একটু আগেই বললাম, আমরা লিডার বার করব, সেই লিডারগুলোকে দিয়ে একটা লিডার থেকে আরেকটা লিডারের মধ্যে এক একটা ব্লক থাকবে। কি করে আমরা একটা এক্সাম্পল চলে আসবো। ধরো এরকম আমার কাছে একটা কোড রয়েছে 1 to 12। সো দিস প্রথমে হচ্ছে প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু 0, দেন i equals to 1, t1 equals to 4 into i dot dot dot, then i equals to t7 and in 12 if i less than 20 go to 3, মানে 3 তে যাবে। তার লিডার কোনটা হবে না, আমাকে বলেছি প্রথম লাইন একটা লিডার হবে, আর এই কন্ডিশনাল আর আনকন্ডিশনাল গো টু যেখানে যাবে সেইটা একটা লিডার, আর ঠিক তার ইমিডিয়েট তার পরের লাইন থেকে আরেকটা লিডার। তাহলে আমি যদি এটাকে আলাদা করে নিই তাহলে এটা দুটো পার্ট হয়ে গেল, যে গো টু পর্যন্ত একটা আর এটা আরেকটা পার্ট। তো এই গো টু যেটা যাকে যাচ্ছে সে লিডার, তাহলে গো টু পরে যখন এখানে 12 পরে এরপর 13 যে লাইনটা হবে সেটা আরেকটা লিডার, কারণ এই যে গো টু এই যে লাইনটা গো টুতে রয়েছে তারপর থেকে যেটা সেটা আরেকটা লিডার। তো ন্যাচারালি এখানে একটা লিডার দুটো লিডার, আমি দুটো লিডার পেয়েছি, এটাকে দুটো ব্লকে ভাগ করে নিলাম। সো দিস ইজ এ বেসিক ব্লক 1, this is the basic block B2. Clear? So now come to the transformation in the basic block. A basic block computes a set of expression and transformation are useful for improving the quality of the code. মানে যে ট্রান্সফর্মটা দরকার আমি আলাদা করে চেঞ্জ করে দেবো সেগুলো। And two important classes of local optimization that can be applied to the basic block and called structure preserving transformation and algebraic transformation. মানে একটা বেসিক ব্লকের মধ্যে আমি এবার সমস্তগুলো ট্রান্সফর্ম করবো, তো কোড অপটিমাইজেশন টেকনিক দিয়ে এই যে কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিং বা যা আমরা ইউজ করলাম অ্যালজেব্রিক, গেট কোড, আরএচএল কোড, সেগুলোকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে আমরা
কমাতে থাকবো তার রেজাল্টগুলো। এবার একটা এক্সাম্পল বলি, স্ট্রাকচার প্রিজার্ভিং ট্রান্সফরমেশনের টেকনিক হচ্ছে কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেশন। কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেশন মানে কনসিডার দিস কোড a equals to b plus c, b equals to a minus d, c equals to b plus c, আবার d equals to a minus b। ভালো করে অবজার্ভ করো, b plus c, b plus c এখানে দুটো আছে, a minus d, a minus d ও দু জায়গায় আছে। তো আমরা এখানে যদি এরকম ভাবি যে a equals to b plus c, ওকে, এই কোডটা এক্সিকিউট হলো, হওয়ার পরে এর ভ্যালুটা এই থাকলো, এরপর ওই এর ভ্যালু নিয়ে ডি মাইনাস করে বি পাওয়া গেল। তাহলে এখন যে বিটা হলো সেটা কিন্তু এই বি থেকে আপডেট হয়ে গেছে, তাই না? এই বিটা কিন্তু এই বিটা সেম নয়। আবার পরের লাইনে সিতে গিয়ে যাচ্ছি যে বি প্লাস সিটা আমি নিলাম, তাহলে এই বিটা কিন্তু এই বির ভ্যালু থেকে আপডেটেড, মানে এই বিটা কিন্তু এই বির সঙ্গে সমান নয়, কারণ এই বির সঙ্গে এ মাইনাস ডি অ্যাড হয়ে গেছে। এরপরে যখন আমি ডিতে লিখছি এ মাইনাস ডি, তাহলে ডিতে যেটা এ মাইনাস ডি নেবো সেই এ মাইনাস ডি কিন্তু এখানে যা ছিল এখানেও একই থাকবে। তাহলে আমি এখানে এ মাইনাস ডি আলাদা করে লেখার দরকার নেই, এ মাইনাস ডির বদলে আমি বিটা বসিয়ে দিলে হয়ে যেত। তাহলে আমি সেখানে কমন সাব এক্সপ্রেশনটা যে বি এ মাইনাস ডি সেটা আমার সবসময় দরকার নেই, এটা কমন, এটাকে আমি এলিমিনেট করতে পারি। কিন্তু বি প্লাস সি আর বি প্লাস সিকে এলিমিনেট করতে পারছি না, কারণ কি এখানকার যে বি এর ভ্যালু আর এখানকার বি এর ভ্যালু দুটো আলাদা, কারণ এই মাঝখানে আপডেট হয়েছে, সেই কারণের জন্য এই বিটা চেঞ্জ করা যাবে। কিন্তু এ আর ডি যেহেতু আপডেট হয়নি সেই জন্য আমরা এখানে ডিটাকে বি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। সো বি ইজ রিডিফাইন হেয়ার, এই বিটাকে আবার একই জিনিস লিখেছে সেই জন্য আমরা বিটাকে ডির মধ্যে নিয়ে নিতে পারছি। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ এ কমন সাব এক্সপ্রেশন ইউ ক্যান এলিমিনেট। এরকম ডেট কোড অপটিমাইজেশন একটুখানি বলেছি, এর আগেই বলে দিয়েছি। তো এইভাবে আমরা কোডগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি, এবং স্ট্রাকচার প্রিজার্ভিং এর মধ্যে পড়ছে ডেট কোড এলিমিনেশন, রিনেমিং টেম্পোরারি ভেরিয়েবল, কোনো টেম্পোরারি ভেরিয়েবলকে আমরা রিনেম করতে পারি। যেমন ধরো টি ইকুয়ালস টু বি প্লাস সি, হ্যাঁ টি ইজ এ টেম্পোরারি ভেরিয়েবল, টিটা টেম্পোরারি। So if we change u equals to bc, then change all instance of t to u, যেখানে যেখানে t ছিল সব জায়গায় আমি u তে চেঞ্জ করে দিতে পারবো। যখন দরকার হবে তখন আমরা টেম্পোরারি ভেরিয়েবলের নাম চেঞ্জ করতে পারি। t1 t2, যেমন এখানে t1 t2 ইন্টারচেঞ্জ অফ স্টেটমেন্ট, যদি t1 ইকুয়ালস টু বি প্লাস সি আর t2 যদি x প্লাস ওয়াই হয়, এখন এই দুটো কারোর উপর কেউ ডিপেন্ড করে না, সেই জন্য উই ক্যান ইন্টারচেঞ্জ ইফ নাইদার x নর y ইজ t1 অ্যান্ড নাইদার b নর c ইজ t2। এই বি সি আর এক্স ওয়াই যদি t1 t2 মধ্যে কোনোটাই না হয় তাহলে এটাকে আগে এটাকে পরে আমরা লিখতেই পারি। দিস ইজ এ পসিবিলিটি অফ স্ট্রাকচার প্রিজার্ভিং ট্রান্সফরমেশন। Algebraic transformation is there also, replace the expensive expression by the cheaper one। যেমন একটু আগে বলেছি x প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস জিরো এটা এলিমিনেট করতে পারি, এক্স এর সঙ্গে ওয়াই গুণ করে এটা এলিমিনেট করতে পারি, ওয়াই টু দি পাওয়ার টু, ওয়াই টু দি পাওয়ার টু, টু দি পাওয়ার মানে বুঝতে পারছো স্কোয়ার, ওয়াই টু ওয়াই টু ওয়াই। সো ওয়াই এক্সপেন্সিভ না নর্মালি ইমপ্লিমেন্টেড বাই ফাংশন কল, কারণ এটা পাও ফাংশন দিয়ে কল করতে হবে। তো সেই জায়গাতে আমি যদি ওয়াই ইন্টু ওয়াই করি তাহলে ওয়াই টু দি পাওয়ার টু আর ওয়াই ইন্টু ওয়াই সেম, ফলে আমরা এটাকে এক্সপেন্সিভ এক্সপ্রেশনকে আমরা কমিয়ে ফেলতে পারি। এটা আমার কাছে টার্গেট হচ্ছে টাইম মিনিমাইজেশন। নাও ফ্লো গ্রাফ, একটু আগেই বলেছি বেসিক ব্লকের বি1 থেকে বি2 যেতে গেলে যেটা তাকে বলা হয় ফ্লো গ্রাফ। এবার লুপস, যদি প্রোগ্রামের মধ্যে লুপস থাকে আমরা সেই লুপসগুলোকে লুপ ইজ এ কালেকশন অফ নোট ইন এ ফ্লো গ্রাফ। আমি লুপ কখন বলবো, যদি একই জায়গাতে ফিরে আবার আসে তোমরা লুপ সম্পর্কে জানো, আমি একটা বলছি না। এবার আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে আসছি, ধরো এটা একটা বেসিক ব্লক অ্যান্ড ফ্লো গ্রাফ। এটা দেখো বেসিক ব্লক ধরো যে 1 থেকে 30 পর্যন্ত সব 3 অ্যাড্রেস কোড রয়েছে। এখানে কতগুলো গো টু রয়েছে, go to b5, go to 9, go to 27, go to 5। so this go to and immediate after this go to, এই go to টাই হচ্ছে লাস্ট। এই go to যাকে টার্গেট করেছে সে একটা আবার লিডার, আবার এই go to পরের লাইনটা একটা লিডার, আবার এ যাকে টার্গেট করছে 9 ইজ এ লিডার, আবার এই 12 এর পরেরটা 13 লিডার, 13 23 কে করেছে 23 ইজ এ লিডার, আবার এই 13 এর পরে 14 ইজ এ লিডার। সো এইভাবে আমরা এই প্রথম ব্লকটা পেলাম, যে প্রথমটা হচ্ছে 1 2 3 4 এই চারটেকে নিয়ে একটা ব্লক, কারণ 5 ইজ এ লিডার সেই জন্য এটা একটা বি1 ব্লক। দেন 5 ইজ এ লিডার, তো 5 থেকে আবার এই 8 পর্যন্ত এটা আর একটা ব্লক বি2। 8 এর পরে 9 থেকে একদম 12 পর্যন্ত এটা আর একটা ব্লক বি3। আবার 12
কাকে করেছে 12 লাইন বলেছে 9 কে, তাহলে 9 থেকে নিয়ে নেন 12। এবার 13 নিজে লিজার, 13টা আবার স্টার্ট হচ্ছে, দেখো 13 কাকে বলেছে না, সে আবার কল করে দিয়েছে অ্যানাদার ব্লক 23, 23কে সে কল করেছে। তাহলে 13 থেকে 13 ইটসেলফ মানে এ এর পরের যেটা আছে এটা একটাই কোড, কারণ কি এর পরেরটা আরেকটা লিডার, তো সেই জন্য এই লাইনটা একটা ব্লক। ঠিক আছে, এবার এখান থেকে কোথায় যাচ্ছে না 23তে যাচ্ছে, 23 মানে এই যে 23 4 × i, সেটা আর একটা ব্লক, সেখান থেকে শুরু একটা। আর 23কে যেহেতু কপি করেছে, সে 23 আপ টু এই যে 15 পর্যন্ত এটা একটা ব্লক। আর এইখানে যেটা এই 14 থেকে সেটা আর একটা ব্লক, কারণ 14 টু এই 22 পর্যন্ত সেটা আর একটা ব্লক। হ্যাঁ, গো টু বি। আবার এটা 5কে কল করে দিচ্ছে, মানে কি এই 5কে কল করছে, তার মানে এইটা থেকে একটা লাইন যাবে 5 পর্যন্ত, সেই জন্য লাইনটা আবার 5-এ গিয়ে করেছে। এইবার দেখো, these are the flow graph for this basic block and the graph v1 থেকে এখানে আসবে, go to আছে মানে কি ও আবার নিজেকে নিজে লুপ আছে, আবার এই নিজেকে নিজে লুপ রয়েছে, কারণ go to of this এই যে 9-এ যাচ্ছে, 9 থেকে 9, এই 5-এ যাচ্ছে, 5 থেকে 8, সো these are the সেলফ লুপ, এগুলো হচ্ছে সেলফ লুপ। আর এটা থেকে লুপটা গিয়ে আবার v1-এ যাচ্ছে, সেই জন্য v1 থেকে আরো যাচ্ছে, বাদ বাকি আর সব ঠিকঠাক আছে। So these are the loops and the basic block from program. DAG, directed acyclic graph for the basic block. Consider this is on lines of 3 address code. Now we construct a directed acyclic graph. So first there is a 4 × i. So we have taken 4 and I is a 2 leaf node. Then তাদের মাঝখানে আছে কি না স্টার, 4 × i কে আমরা স্টার করলাম, মানে মাল্টিপ্লিকেশন হলো, দিয়ে যেটা হলো সেটা আছে কার মধ্যে, এর মধ্যে। এবার একটা অ্যারে রয়েছে এ অফ স্মল এ অফ ক্যাপিটাল এ অন বি, তাই অ্যারেটার জন্য একটা এ ডেটা নিলাম এবং তার করসপন্ডিং একটা ইন্ডেক্স মানে অ্যারে ইন্ডেক্স নিলাম। সেই অ্যারে ইন্ডেক্সের মধ্যে এ, আর ইন্ডেক্সের মধ্যে কে থাকবে না ইন্ডেক্সের মধ্যে এ থাকবে, এ মানে যে 4 × i যে ভ্যালুটা, তো 4 × i এই ইন্ডেক্সের মধ্যে থাকবে। এই গেল সেকেন্ড লাইন। থার্ড লাইনে কি আছে না 4 × i of c, তাহলে 4 × i of c মানে আমি 4 × i already is there, so we don't take 4 × i again. We have taken only b as a arrow, b একটা অ্যারো নিলাম এবং সেখান থেকে একটা লাইন থাকলো b এর অ্যারোর মধ্যে, আর সেইখানকার ইন্ডেক্সে c থাকলো, সেটাও কিন্তু 4 × i. So these are the b and this is the c, d. তারপরে e will be another, that is star, and they multiply with b and d, b d multiply হলো। তারপরে কি না প্রোডাক্ট প্লাস ই, তাহলে প্রোডাক্ট বলে আরেকটা আমাকে নিতে হবে লোকেশন, তার সঙ্গে অ্যাডিশন করতে হবে, যে ইটা পাওয়া গেল সেটা অ্যাড হলো। এবার সেটা এফ এর মধ্যে স্টোর হবে, সেটাকে আমরা এফ এর মধ্যে স্টোর করব। প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু প্রোডাক্টটা মানে প্রোডাক্টের মধ্যে এফটা স্টোর হবে, মানে এই পুরোটাকে প্রোডাক্টের মধ্যে স্টোর হবে। অ্যানাদার ইন লাইন 8 জি ইকুয়ালস টু আর প্লাস 1। So already we have a this is a addition, this is 1 আর এটা হচ্ছে i plus 1, so i already there in i, তাহলে এই i এর সঙ্গে 1 অ্যাড করলাম, সেটা 0 মধ্যে থাকলো। আবার এই জিটা জি ভ্যালুটা i এর মধ্যে চলে গেল। এবার আমি কন্ডিশন চেক করছি, এটা স্মল i হবে, স্মল i ইজ লেস দেন 20, 20 আর একটা ভ্যালু, সেই 20-র সঙ্গে লেস দেন ইকুয়াল টু একটা অপারেটরের মধ্যে কন্ডিশন চেক করলাম। সেই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে গো টু 1, মানে তাহলে আবার ফিরে গিয়ে 1-এ যাব। তো ফিরে গিয়ে 1-এ যাব, সেই সেট অফ সিকোয়েন্সটা আমার এখানে জানার দরকার নেই, আমি এখানে ড্যাগ রিপ্রেজেন্টেশন করাচ্ছি, মানে বেসিক ব্লকে দেখতে পাচ্ছি যে এইটা একটা গো টু কন্ডিশন দিয়েছে, গো টু কন্ডিশনটা আবার 1-এ যাচ্ছে, মানে 1 থেকে আবার এক্সিকিউশন স্টার্ট হবে। পুরোটাকে আমি যদি এবার ড্যাগে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে এটাই হচ্ছে তার ডাইরেক্ট অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ অর্থাৎ বেসিক ব্লক। যে কোনো ব্লককে আমি ড্যাগে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, এটাই তার একটা এক্সাম্পল দিলাম। নাও কাম টু দ্য সাম dependency graph of before the common sub special elimination. So consider this is two graph, the x and y. এটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে these are the graph where some expressions are common. সে দেখো 2a 2a, a a, b b and b b all are there, but এখানে কিছু প্লাস আর মাইনাসের
জাস্ট চেঞ্জ রয়েছে। এই দুটো যদি আমি ধরে নিই, এই দুটো লাইন এক্স অ্যান্ড ওয়াই, এ ইন্টু এ, টু ইন্টু এ ইন্টু বি অ্যান্ড বি ইন্টু বি, এ ইন্টু এ মাইনাস বি, সো মাইনাস প্লাস এই চেঞ্জটা এখানে রয়েছে, দুটো সাব এক্সপ্রেশন। এই দুজনেই কিন্তু কমন সাব এক্সপ্রেশন অনেকগুলো রয়েছে, তো আমি সেগুলোকে একসঙ্গেই, এই যে দুবার এক্স এক্স ছিল, দুবার বিবি ছিল, সেগুলো দরকার, দুটো এ কে একটা এ রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। হ্যাঁ, এখানে দুটো বি কে একটা বি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। বি যেহেতু একবার হয়ে গেছে, সেটাকে নিয়ে এসে অন্য একটা জায়গায় আমি ইউজ করতে পারি। কারণ কি, আমাদের যখন কম্পাইলারে বা প্রোগ্রামিংয়ে, যে কোনো প্রোগ্রামিংয়ে যখন আমরা এই এটা দিই, ডেটাটা দিই, তখন সেই ডেটাটা একটা পার্টিকুলার লোকেশনে একটাই ভেরিয়েবল মধ্যে স্টোর হয়, এবং সেটাকে আমরা বারবার ইউজ করতে পারি। সেই জন্য দিস ইজ এ কমন সাব এক্সপ্রেশন, উই ক্যান এলিমিনেট ইউজিং only one মানে restoration or one storage location এলিমিনেট করি। এবার এইটাকে আমরা বলছি দিস ইজ আ ডিপেন্ডেন্সি গ্রাফ, কার উপর ডিপেন্ডেন্ট। এক্সটা যদি এরকম করি, তাহলে ওয়াইও আমরা সেইভাবে, ওয়াইটা আর আলাদা করে করার দরকার নেই। ওয়াইটাকে আমরা ওই এক্স এর এ বি আর টু, এই ডেটাগুলোকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারি। সো দিস ইজ ডিপেন্ডস অন দিস ভ্যালু অ্যান্ড দিস ভ্যালু অ্যান্ড দিস ভ্যালু, সেগুলোকে আমরা একসঙ্গে কানেক্ট করে দিলে আমাদের কাছে কমন সাব এক্সপ্রেশনটা এলিমিনেট হয়ে গেল। আমি এক্স এর ভ্যালু যেমন পাবো এগুলো থেকে, ওয়াই এর ভ্যালু এখান থেকে পেতে পারি। হুম, এইবার আমরা আসছি বেসিক ব্লক লেভেল এন্ড দ্য লাস্ট পোর্শন, কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেশন, কনস্ট্যান্ট প্রপাগেশন, কপি প্রপাগেশন, ডেট কোড এলিমিনেশন, এই সবগুলো কিন্তু বেসিক ব্লক লেভেলে আমরা এলিমিনেট করতে পারি। যেমন ধরো কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেশন, এখানে যে টি থ্রি আই প্লাস ওয়ান আবার টি ওয়ান আই প্লাস ওয়ান দুটোই ছিল, তাহলে এটা আর দরকার নেই, আই প্লাস ওয়ান তো অলরেডি আছে, সেটাকেই আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে টি থ্রি পার্টটাকে আমরা এলিমিনেট করে দিতে পারি, এবং যেহেতু টি থ্রি এলিমিনেট হয়ে গেল, এখানে টি থ্রি ছিল, তাহলে এখানে এখানে কি হবে, টি ওয়ান চলে আসবে। তাহলে টি ওয়ান ইকুয়ালস টু টি টু, মানে এটা একই রিপ্রেজেন্ট করলে সেটাকে আমরা আলাদা করে দিতে পারি। ঠিক আছে, তো আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে আসি। একদম ধরো এইটা থ্রি অ্যাড্রেস কোড হবে কুইক শর্ট, কুইক শর্টের একটা থ্রি অ্যাড্রেস কোড আমার কাছে আছে। তো সেই আগেরটাই, গো টু 5 9 23 5, সেইটাই। তো প্রথমে আমরা এটাকে বেসিক ব্লকটা আলাদা করি, যে একটু জাস্ট ওই একই জিনিস একবার ভিজুয়ালাইজ করো, তাহলে আমরা ঠিক হবে। কিন্তু স্লাইডটা আমি দিয়ে দেবো। দেখো, দিজ আর দ্য বেসিক ব্লকস ফর পার্টিকুলার, দিস ইজ দ্য লিডার, 5 is another leader, this is sorry, this is 9 is a leader, this is a leader, this is also leader, this is also leader, right? তো এই লিডারগুলোকে নিয়ে আমি একটা ব্লক বানিয়ে নিলাম। দিস ইজ বি ওয়ান, বি টু, বি থ্রি, বি ফোর, বি ফাইভ, যেটা ছবিটা এঁকেছিলাম আগে, সেইটাই আমি জাস্ট ব্লক অ্যান্ড অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি। এইবার আমার কাছে অতগুলো ব্লক পেয়ে গেছি, কিন্তু প্রত্যেক ব্লকে দেখো কিছু জিনিস আছে কমন সাব এক্সপ্রেশন। এখানে যেমন ফোর ইন্টু আই, এখানে ফোর ইন্টু এন আছে, এখানে আই প্লাস ওয়ান আছে, আই প্লাস ওয়ান অনেক জায়গায় আছে, এবং ফোর ইন্টু জে, ফোর ইন্টু, এখানে ফোর ইন্টু আই, ফোর ইন্টু আই আছে। তো আমরা এবার খুঁজে খুঁজে দেখবো যে ফোর ইন্টু জে আছে, এখানে ফোর ইন্টু জে আছে। তো আমরা এবার খুঁজবো যে কোথায় কোথায় কমন সাব এক্সপ্রেশন আছে, সেটাকে আমরা এলিমিনেট করতে চাই। প্রথমে কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেশন। সো দিস ইজ এ কমন সাব এক্সপ্রেশন, কার সঙ্গে, ফোর ইন্টু আই। আমরা ফোর ইন্টু আইটাকে, কারণ একটু আগে দেখো ফোর ইন্টু আই, এখানে ফোর ইন্টু আই, ফোর ইন্টু আই, তাহলে একই ব্লকের মধ্যে যেগুলো কমন সাব এক্সপ্রেশন আছে আমরা এটাকে জাস্ট এলিমিনেট করে দিই। যখনই ফোর ইন্টু আইকে এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম, তাহলে এই যে টি সেভেন বলে আর কেউ থাকছে না। টি সেভেনকে যখনই তুলে দিচ্ছি, তাহলে সেভেন যেখানে ইউজ করা হচ্ছে সেখানে টি সেভেন ইউজ হবে না, কে ইউজ হবে, না টি সিক্স ইউজ হবে। দেখো, আমি তোলার সঙ্গে সঙ্গে এটা টি সিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হবে। নেক্সট, দিস ইজ ফোর জে, দিস ইজ অলসো ফোর জে, ফোর ইন্টু জে, কমন সাব এক্সপ্রেশন। আমি যদি এটাকে রাখতে চাই, এটাকে যদি এলিমিনেট করতে চাই, তাহলে এই এই টেনটা কি হবে, হ্যাঁ, টি এইট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হয়ে যাবে। তাহলে এটাকে যদি আমরা এলিমিনেট করে দিই, এটা হলো টি। তাহলে আমরা দুটো লাইন এখানে কমন সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেট করতে পারি। ঠিক একইভাবে এটার ক্ষেত্রেও, না, একইভাবে যখন আমরা পরের লাইনে এইটার ক্ষেত্রে যদি দেখি, এখানেও একই রকম দেওয়া আছে। দেখো, আই আর আই যে 11 আছে, তাহলে 11টার দরকার নেই। এটা 12, 11টা রাখবো, 12টাকে দরকার নেই। সো উই ক্যান রিপ্লেস বাই 12 অন 11 দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম। এগেন এটাকে আমরা ফোরেন ফোরেন আছে, তুলে দিচ্ছি, তাহলে এটা 13 দিয়ে রিপ্লেস। তাহলে একটা ব্লকের মধ্যে যেগুলো কমন সাব এক্সপ্রেশন, সেগুলোকে আমরা এলিমিনেট করে দিলাম। এবার আমরা যাচ্ছি ইন্টার ব্লকে। সাপোজ বি টু,
দেয়ার ইজ এ T2 ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু আই, আর এখানে 4 ইন্টু আই সেম। তাহলে ইন্টার ব্লকের মধ্যে যদি কমন সাব এক্সপ্রেশন থাকে তাহলে আমরা দুটোকেই এলিমিনেট করতে পারি। যদি T2টাকে রাখি তাহলে এটাকে আগার দরকার আছে, দরকার নেই। তাহলে এখানে এলিমিনেট দিস ওয়ান, আর ওই T6 এর জায়গায় যেটা আছে তাকে T2 দিয়ে রিপ্লেস করছি। এগেন সেম ফর দিস A3 ইকুয়ালস টু AT2 আর X ইকুয়ালস টু AT2, তার মানে এই T2টা এখানে আমি ইউজ করতে পারছি, ঠিক আছে। এবং দেখো একই জিনিস যেহেতু আছে এখানে T3 ইকুয়ালস টু AT2 আর এটাও AT2, তাহলে AT2টা কি আমার দরকার? এটা তো একই জিনিস, তাহলে কি দরকার আমি এখানে যদি T3টা লিখে দিতাম সিম্পলি, তাহলে আমাদের এটা সলভ হয়ে যেত। সো উই ক্যান জাস্ট রিপ্লেস দ্য T3। মানে আমরা একটা বড় প্রোগ্রাম করে দেখাচ্ছি কি করে সাব এক্সপ্রেশন এলিমিনেট হয়। Again come to this point 4 into j, 4 into j, same thing. In same way we replace this one and এটা T4 হয়ে গেল, এটাও T4 এটাও T4, তাহলে আমি এটাকে T5 দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি। সো ইউ ক্যান রিপ্লেস বাই T5। দেখো কতটা বেসিক ব্লকগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, আমার দরকার নেই এগুলো, আমরা দিস আর দ্য অপটিমাইজেশন। নাও কাম টু দিস পয়েন্ট। সিমিলারলি B6 ব্লকটাকে আমরা একই কাজ করলাম আগের মতো, যেটা B5 এর জন্য করলাম, সিমিলার ফর B6। এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ডেট কোড এলিমিনেশন করব। ইন দ্য ডেট কোড এলিমিনেশন সাপোজ x ইকুয়ালস টু T3, ax ইকুয়ালস টু T3, মানে T3 ভ্যালুটা x এ চলে যাবে, আর সেই x এর ভ্যালুটা আবার T4 এ নিয়ে যাব। তাহলে দেখো এই কোডটা কি দরকার? আমি তো এইখানে T3 লিখে দিলে কমপ্লিট হতো। তাহলে আমরা সেরকম ভাবে এখানেও একটা T3 আছে, এই দুটোকে আমরা এলিমিনেট করে দিলাম, আর এটাকে T3 আর এটাকে T14 দিয়ে T3 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম। তাহলে T3টা আমার আর দরকার নেই, হয়ে গেল। T3টা তো আমার এখান থেকে আসছে। অ্যানাদার ইজ এ রিডাকশন ইন স্ট্রেংথ। দেখো এখানে I ইকুয়ালস টু I প্লাস 1 অ্যান্ড T2 ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু I, J ইকুয়ালস টু J মাইনাস 1 অ্যান্ড T4 ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু J। এই দুটোর মধ্যে আমরা স্ট্রেংথ 4 ইন্টু I, এর ভ্যালু গুণ করো 4 ইন্টু I, এদের স্ট্রেংথগুলোকে আমি কমাতে পারি। কিভাবে কমাবো না, আমি দুটো বারবার একই জিনিস এক্সিকিউট না করে আমি একটা জায়গায় নিয়ে চলে গেলাম। T2 ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু I অ্যান্ড T4 ইকুয়ালস টু 4 ইন্টু J। আর এই T2 অ্যান্ড T4কে আমি যদি সিম্পলি এখানে ইউজ করে নিই, তাহলে বারবার একটা লুপের মধ্যে না কাজ করে একবারই গুণ করা হলো, আর সেটাকে অ্যাডিশন করা হলো আর সাবট্রাক্ট করা হলো। সো দ্য রিডাকশন হ্যাজ বিন স্ট্রেংথ। স্ট্রেংথ মানে স্ট্রেংথ সরি মানে স্ট্রেংথ উইল বি রিডিউস, স্ট্রেংথটা কমিয়ে ফেলা করতে হবে। তো এইভাবে আমরা কিন্তু ধাপে ধাপে পুরো কোডটা, যেটা অনেক বড় ছিল, সেখানে অনেক কম নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস অ্যান্ড ইউজ করে আমরা এটাকে অপটিমাইজ করতে পারি। ওকে, সো দিস আর দ্য এন্ড। নাও ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? Any question?